वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरमत वैदिक प्रणाली चैनल ते पन्ना 473 ते दर्ज जिहड़ा महला पहला दा दूसरा श्लोक है उस दे तीसरे हिस्से की विचार लेके हाजिर हुए हैं। ये श्लोक लगभग सारे टीकाकारां ने एक ही नेम नू अगे रख के कि भंड जो शब्द है उहदा अर्थ औरत है या स्त्री है, इस तरह विचारिया है। सो आपां इसकी होर गहन विचार करांगे कि इसका अर्थ गुरमत अनुसार स्त्री या औरत बनता है या कुछ होर भी हो सकता है। इस तो पहला आपां जिहड़े दो भाग कीते ने उन्हां दी विचार जो है कोई भी सुन सकता है। तो ये दो पंक्तियां जिहड़ियां हन इन्हां दी विचार जो टीकाकारां ने लिखी है या सानू समझाई है वो इस प्रकार है। ऊपर जो है ये प्रोफैसर साहब सिंह जी वाला टीका है जिन्होंने गुरबाणी दर्पण कहने हैं। तो यदी जो विचार है इस इन्हां पंक्तियां बारे, इस्त्री तो जन्म लईदा है, इस्त्री के पेट विच ही प्राणी का शरीर बनता है, इस्त्री दी राही ही कुड़माई ते विआह हुंदा है, इस्त्री दी राही होर लोकां नाल संबंध बनता है। जे इस्त्री ते इस्त्री तो ही जग की उत्पत्ति का रस्ता चलता है। भंडो चल राह। और इस तो पहला जो टीका होया सी संपूर्ण बाणी का उन्होंने फरीदकोटिया टीका कहा जाता है। उन्हों दी विचार इत्थे है थले, कोई स्त्री की निंदा द्वारा ग्रस्त की निंदा करता था तो इस प्रति कहते हैं। उन्होंने ये मनना है भी कोई गृहस्थी नूं ठीक नहीं समझदा सी या कोई योगी होएगा ओदे प्रति यह योग मत के प्रति ये जो श्लोक है ये उच्चारिया गया है। प्रथम भंड स्त्री में निमता है, भाव रित दान देकर पुरुष शुक्र को संचन कर ठहरावता है, पुनः तिसमें पुत्र जन्मता है, पुनः स्त्री साथ मंगना होता है और ब्याह स्त्री से करता है, फिर स्त्री से दोस्ती है, स्त्री करके संसार संबंध का रास्ता चलता है। ये दोनों अर्थ जो हैं लगभग फरीदकोट वाला टीका पहला लिखा गया है, इतने साहब सिंह जी ने भी लगता है उसे ही लगभग ट्यून ते ही अर्थ किए ने। कोई जो बहुती विचारधारा अगड़ पिछड़ नहीं लगता, उही गल स्त्री वाली वो कर रहे ने ते उही गल जो है लगभग 40-50 साल बाद जो दूसरा टीका लिखा गया वो उहदे विच भी दर्ज मिल रही है। हुण आपां जो विचारांगे बाणी पहला भी आपां विचारते रहे हैं, इसनूं आपां इस नेम थले इसनूं प्रमुख मन के चलांगे कि हर की कथा अनाहद बाणी, हंस हुए हीरा ले पछाणी। ये भगत कबीर जी का आसा राग का एक शब्द है, उहदियां कुछ पंक्तियां ने जिहदा भाव ये बनता है कि जो गुरबाणी है हर की कथा है और ये पहला भगतां नूं नाद के रूप च सुनदी है अनाहत बाणी, फिर इनू कलमबंद करते हैं, उन्होंने वेद कहा जाता है। पर उस जो वेद है उन्होंने जिहड़ा समझदा है उसकी बिरती जो है वो हंस बिरती है। हंस जो है हीरा पछाण लैंदा। ये भगत जी ने सानू उपदेश दिता है। तो इस प्रति होर उपदेश भी है कि हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा भालन जावे। प्रकरण ये भी गुरबाणी दे जो अर्थन जो सानू संदेश दिता है ओदे ही लगते हैं कि एक तो हीरा वृत्ति वाला है जीव तो दूसरा है बग वृत्ति वाला। तो हीरा वृत्ति वाला इहदे चो हीरे चुग लेंदा है, बग जो है वो अपनी खुराक डड्डा पालन है। कहने का भाव जो
कथा करते ने या थोड़ा इस तरह का प्रचार करते ने, उन्हों का निशाना मुक्ति लेण का या मुक्ति देण का नहीं है, किसी को मुक्ति बारे समझाना नहीं है। उन्होंने तो एक किरत है, वो इस तो बग वाली वृत्ति है उन्होंने, तो डड्डा ही भालते ने। तो आपां कोशिश करांगे कि आपां इस तरह का जो आपां नूं एक जगह समझाया है, ये आपां इनू नेम नूं मूहरे रख के ही चलांगे। फिर हैगा हंसा वेख तरंदे बग्गा भी आया चाओ, यह कि भगतां दी रीस कीती है सिमरत शास्त्र ने, पर सिमरत शास्त्र का जो ज्ञान है वो डूब मूए बग बपड़े, उन्हां तो जो आप कहने हंस की उड़ारी लंबी होंगी है। सो हंस तो बोलता ही अनहद बाणी है। तो ये जो सिमरत शास्त्र है, ये जो मन घड़त कहानियां लिख के इधरों उधरों ज्ञान लेके, वो आप भी मुक्त नहीं सी, ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने की करना सी, डूब मूए वो भवसागर च डुब जाते हैं। उन्हों का सिर तल उपर पाओ, एक अवस्था समझो कि सिर नीवा है पैर उपर है, उल्टे हो गए हैं, उन्होंने अर्थ नहीं समझ आए। गुरबाणी जो है ये आपां नूं प्रौढ़ता ये करती है कि हंस वृत्ति नाल आपां इहदे अर्थ खोजीए। एक जगह जपजी च 32ਵੀਂ पौड़ी विच भी गुरु नानक जी ने दस्सिया कि की हुंदा रहा पिछे, सुन गल्लां आकाश की चाई रीस, कि भगत दा आकाश की गल्लां करदे सी, वो तां अनाहत बाणी दा जो वैदिक रूप है वो दसदे सी। पर कुछ जिहड़े हन वो धार्मिक संस्थावां या उस समय दीयां मत्तां वो सोचते सी कि जे राम की कथा कबीर जी ने की है तो असीं भी करांगे। पर हुण कबीर जी की जो कथा राम की है वो निराकारी है, जो दूसरी कथा है वो आकार वाली है, उहदे बारे गुरबाणी भी सानूं दस्सिया। तो आपां इस गल नूं अगे रख के चलांगे ताकि जिहड़ी आपां हर की कथा बुझण की कोशिश कर रहे हैं वो हंस बिरती नाल कोशिश करिए। बाकी जो परमेश्वर का भाणा है, जो उन्हें आपां नूं बुद्ध बल बख्शिया है, उहदे हिसाब नाल आपां इस नूं अगे तुरदे हां। नाम ही समावे जो भांडा होई। हुण ये जो पंक्तियां हन पौड़ी गौररी महला तीजा, ये कुछ सानू कोई खास भांडे बारे दसदियां हन। कोई आप भंड पढ़ते हैं, कुदरती जिहड़ा अपना ध्यान है वो भंड तो भांडे पर जाता है, क्योंकि औरत का जे असीं गर्भ मानते हैं उन्होंने भी भांडा मन के ही अर्थ किए ने। पर हुण किहड़े भांडे की गल है वो आपां हंस बिरती रख के कोशिश करिए कि नामी समावे जे भांडा होई। हुण नामी ने किते समाउणा, जदों उन्होंने ज्ञान हो जाता है वो एक जगह छड्ड के जिथे उहदा पहला मन बुद्धि सी त्रिकुटी, वो किसी दूसरे भांडे च जांदा है। उहदे भांडे टिके ना कोई, जिहड़ा भांडा उहदा होया होया है उहदे विच तां वो टिक नहीं सकदा। कहण दा भाव जिहनूं ज्ञान हो गया वो फिर गहां अगे किसी ज्ञान के सोर्स नाल जुड़ेगा, किसी जिथे ज्ञान की गहां प्राप्ति है उत्थे ही जाएगा। वो फिर अज्ञानता वाली या भरम वाली जो स्थान हैगा उन्होंने छड्डदा, उत्थे नहीं टिकदा, वो छड्ड जांदा। गुर शब्दी मनी नाम निवास, पर यह जो नाम ही समावे है ये गुर शब्द चाहिए। जिहड़ा गुर शब्द है ये गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग इनू जपजी विच दस्सिया, यही गुर शब्द है। इहदे विच मन नूं ज्ञान दिता जाता, मन की जो ज्ञानता है, जो मन के भरम है वो इस ज्ञान नाल दूर हुंदे ने। इनू ज्ञान पदार्थ भी कहा जाता है। गुर शब्दी मनी नाम निवास, जिहड़ा मन का हैगा नाम विच निवास किवें हुंदा, क्योंकि उहदा सानू उहदा गुर शब्द जो है उहदी विचार करनी पैंदी है। गुर शब्द की विचार नाल जिहड़ा मन है उहदा गुणां विच निवास हो जाता है। एक गुर शब्द नावे हैगा, सो नावे जो है वो मन नूं प्रकाश दिंदा है। नानक सच भांडा जे शब्द प्यास, वो जो अपना जीव है उहदा जिहड़ा मन है हुण वो झूठे भांडे चों सच्चे भांडे च आ जाता है। सो
जिथे भंड जम्मीए भंड निम्मीए लिखिया है, वो ये सच भांड की गल है, सच भांडे की गल है। सो ये जो है प्रकरण नूं आपां प्रमुख लेके चलांगे। प्रोफैसर साहब सिंह जी भी भांडे के अर्थ हिरदा ही करते हैं। गुरु की कृपा नाल जिहड़ा हिरदा शुद्ध हो जाता है वो प्रभु के नाम विच लीन रहिंदा है। सो इहदा भाव है कि आपां नूं कोई इशारा मिल रहा कि आपां भंड के अर्थ गर्व ना करिए, सच भांडा करिए। है भांडा ही, पर यह भांडा जो है ये जीव लई है, ये जंत लई नहीं है। उत्थे जो आपां अर्थ कर रहे हैं वो आपां जंत नूं प्रमुख रख के चलते हैं जिथे बाहरला शरीर बनता। पर यह जो इशारा है ये दस रहा है कि जो साडा जो जीव है ਉਹਨੇ किसी भांडे विच आके उत्थों होर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसने अपनी अगली अवस्था लैनी है। इस तरह आपां नूं दस्सिया घड़ी पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगती प्रभ मन पते आया। किसी वडभागी दे हिरदे विच नाम अमृत पया है। सो यह जो मन घड़िया जाता है फिर उत्थे भांडे च आ जाता है, उत्थे अमृत पाया जाता है। सो भंड जम्मी भंड निम्मी का अर्थ है कि यह अमृत की दात मिल रही है और ये निराकारी पद्धर दी गल्लां ने। ये पंज प्यारे जो पौहल दे रहे हैं उसकी गल नहीं है, ये अमृत की गल है। जो अमृत सुरनर मंजन अमृत खोजते सो अमृत गुरते पाया, ये वो गुर जो है वो अमृत दे रहा है। प्रेम भगती प्रभ मन पतिआया, प्रेम हो गया फिर भगती शुरू हो जाती है। इस तरह प्रभ के नाल मन जिहड़ा पतिआया रहिंदा है। सो इत्थों आपां नूं जो इशारा मिलिया है वो है कि जो भंड है वो सच भांड का आपां नूं इशारा दे रहा है। उहदे भांडे टिके ना कोई। आपां कह रहे हैं ये तो एक सिंपल आपां डायग्राम पाया कि जो उहदे भांडे विच आपां लिक्विड पाउने आ वो नहीं टिकदा। सो ਇਹਦੇ बारे गुरबाणी विच काफ़ी जगह होर भी आपां दस्सिया गया। क्यों दुत्तर तरिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला, मन राम नहीं जाता सांझ पराता अवकट रुद्दा क्या करे। मन जो है उन्होंने गुर के शब्द चों अपने मूल की जानकारी मिलनी सी। जो जप है वो जाता जो इत्थे लिखिया है वो जप दे ही अर्थ दिंदा है। मन ने राम नहीं जाता। हुण मन जिहड़ा हैगा ये अपने मूल चों पैदा हुंदा, इहनूं उहदे बारे जानकारी भंड च आके मिलती है। जदों ये उद्दे भांडे च रहिंदा अवघट विच ये रुकिया रहिंदा, उत्थे ज्ञान इनू नहीं मिलता। इनू अपनी जो अवघट है जिथे तो ये बाहर दुनिया नाल जुड़दा है वो छड्ड के हिरदे विच या भंड च आउणा पैंदा, जिथे आके फिर इहदी राम दे नाल सांझ पैंदी है। सो इस तरह की जो गल है इस तरह का नेम लगता है। सतगुर सिमरो अपना घट अवघट घट घाट, जिन्होंने अपना सतगुर सिमरिया है। सतगुर तो ज्ञान देने वाले नूं कहा जाता, पर इत्थे अपने सतगुर की गल हो रही है। कोई भी सतगुर जो भगत हैं सारे सतगुर हैं, उन्होंने एक उपदेश दिता है कि तुसीं अपना सतगुर सिमरो। हरेक जीव विच सतगुर है, सतगुर का निवास जो है वह भंड च है। सो घटी अवघट घट घाट, घट तो घट विच आउण लई अवघट छड्डना पैंदा। सो घट विच अवघट तो आके घट दे विच एक घाट प्राप्त हुंदा। सो पहली जिहड़ी दी अवस्था जीव की अवघट च ही है, उतों फिर एक घट च आ जाता है, भंड च आ जाता है, भंड दे विच इहनूं फिर घाट मिलता। सो इहनूं मंगण विआह कहा होया। ये जदों अगली अवस्था ते जाता है मंगदा है, फिर इनू अगे घाट प्राप्त हो जाता है। हरी हरी नाम जपंतिया कोई ना बंधे वाट, पर इहदे लई जिहड़ा सोर्स हैगा, इहदे लई आपां नूं हरी दे नाल जुड़न लई या राम नाल जुड़न लई इत्थे राम लिखिया है, इत्थे हरी लिखिया है। हरी नाम या गुर का शब्द चाहिदा है, वो जपीदा या उहनूं जाणीदा है। ये जानकारी का एक साडे कोल स्रोत है जो भगतां ने सानू लिख के दिती है गुरबाणी। कोई ना बंदे वाट, फिर उस रस्ते विच वो राह विच रुकावट नहीं पैंदी, क्योंकि ये एक रस्ता ही है जिहड़ा पहला अवघट तो घट तक आउंदा,
ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਘਾਟ ਥਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘੱਗਾ ਕਟਕੜੀ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟ ਕਬੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘਟ ਮੈਂ ਘਾਟ ਜੋ ਪਾਵਾ। ਸੋ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਟ ਛਾੜ ਅਵਘਟ ਕਰਤਾਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਘਟ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵਘਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸਾਧੇ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਰਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਅਵਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਭੀ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਣ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੰਡ ਮੂਆ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀਰਾ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਰਦ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ, ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤਪ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਆਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਮੰਗਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਯਾਚਕ। ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਭਾਂਡ 'ਚ, ਸੱਚ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਛਣਾ ਲੈ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਪਾਂਡਾ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਤਰੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਖੋਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪੰਡਤ ਆਪ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਆਣਾ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਯਾਚਨਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਗਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੂ ਭਾਵਰ ਲਾਇਓ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ,
कबीर जी ने ये दर्ज किया होया, उन्होंने नाम शब्द है ये। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲੀ ਜਾਂਝੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤਪਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਗਤਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਡੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਬਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਾਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੰਗਣ, ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਦਾਰਥ ਨਿਮਣਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹਉ ਔਰ ਮੈਂ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗਤ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਹੁਕਮੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਪਕ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਚ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਭੰਡ ਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਇਹ ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਮੁੱਸੇ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਤ ਅਕਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਭੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਰਾਹ ਦਸਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਸੇ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਏ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੇ ਰਾਹ ਹੈਗਾ,
अकल नाल साहिब सी दी सेवा करो, होछी मत नाल ना करिए, आपां अकल वधाइए। तो इन्हां सारियां दा जे आपां एक थल्ले समरी करिए, ये बनेगी सच्चे मार्ग ही चलदे आ उस्तित करे जहां। ये सीगा भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह। इत्थे फिर जहान च उस्तित ही मिलती है। जिन्हां ने बाणी लिखी है, चाहे महला पहला है, चाहे कबीर जी हैं, आपां उस्तिति के रूप च उन्हां नाल गल कर रहे हैं। हुण जिहड़ी अगली पंक्ति हैगी है दो, वो इकट्ठियां समझदा मैं है, क्योंकि इन्हां दा आपस च काफिया भी मिलता है। भंड मूआ भंड भालीए, भंडी होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मै राजान। जे इस्त्री मर जाए तो होर इस्त्री भल करी दी है, क्योंकि गल इस्त्री ते ही है। इस्त्री तो ही होरनां नाल रिश्तेदारी बनती है। जिस इस्त्री जाति तो राजे भी जन्मते हैं, उसका मंदा आखना ठीक नहीं। यही प्रकरण थल्ले है। जब एक स्त्री के शरीर का भाव हुआ तब दूसरी स्त्री खोजती है। सो आपस में अर्थ बिल्कुल मिलते हैं। सो आपां जे इस्त्री ते अर्थ करांगे तो ठीक रहेगा, पर जदों आपां भंड दे अर्थ भंड मूआ कह के उन्होंने स्त्रीवाचक तो पुरुषवाचक शब्द मान लिया, फिर सारा प्रकरण ही बदल जाता है। वो आप देखते हैं किस तरह एक भंड के नेड़े का गुरबाणी विच आपां नूं शब्द मिलता वर भंड। मैनूं लगदा भी ये दो शब्द जुड़ते हैं कि भंड नूं वर भंडे कहा। वर भंड या वर भंड, वर का अर्थ ज्ञान हुंदा, वो भांडा हिरदे की गल है जिथे अपना वर बैठा है, जिहदे नाल आपां जाके एकमिक होना। पहला जय पर वर भंड पिंड तै ना ही रचनहार तै ना ही, वो कहने वर भंड का होना जरूरी है। उस तो बाद पिंड रचिया जाता है, पिंड विच मन रचदा। रचनहार मन नूं कहा, जोड़नहार वो सदा तीता, ये हुक्म है। ये कई किस्मां, ये किसी दे विच नहीं है। इहने तां हुक्म चलाए रहो करिया होया, उसे विच बरभंड ते ऐ पिंड हैगा ते रचनहार है। हुण परमेश्वर की वो गल हो रही है, आपे खाणी आपे बाणी आपे खंड बरभंड करे। खाणियां भी परमेश्वर ने सिरजियां, बाकी ਜਿਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਵਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਖੰਡ, ਖੰਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਭੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਭੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਭੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੰਡ ਵਰਭੰਡ ਹਰਿਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਵਰਭੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਖੰਡਿਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਭੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਭੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਭੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭੰਡ ਦੇ ਅਰਥ ਭੰਡ ਹੈ। ਭੰਡ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭੰਡ ਤੋਂ, ਭੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਡ ਹੈ ਭੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੰਡੋ ਭੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ, ਭੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਡ। ਹੁਣ ਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ।
ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਕਰਣ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਮੁਖ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨੇਮ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ 18 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਹੋਈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੋ 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੁਦ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ। ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਚੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਾਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਖਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਮਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੋਗੀ ਗਿਰੀ ਜਟਾ ਭਪੂਤ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਟਾ ਭਪੂਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਟਾ ਭਪੂਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇਂ ਭੂਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਮੱਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਤਿਤ ਉਦਰੇ ਮੂਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਤਿਤ ਉਦਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਧਰ ਗਏ ਹੈ।
रेण जन की लगी मस्तक अनेक तीर्थ मूचे। सो पतित उदरे मूचे रेण जन की लगी मस्तक अनेक तीर्थ सूचे। अनेकों तीर्थां की जिहड़ी तुसीं ਮੰਨਦੇ हो ਉਹ जे उपदेश ले लिया जाए किसी जन तो ਉਹ इस तो उत्तम है। सो तीर्थां दे नहाउण दा फल भी रोकिया होया कि नहा के कोई फल नहीं है, पर हाँ किसी तो उपदेश लेके ज्ञान दा। हुण ये जो श्लोक है वो इसी पंक्ति दे विच भी आ जाता है। हरि हरि करें नित कपट कमावें हिरदा शुद्ध ना होई। हुण यही कर रहा सी पंडित भी हिरदा शुद्ध नहीं है हरि हरि करन नाल, बाकी चौंके नाल किवें शुद्ध हो गया। ये गल दा ही प्रकरण सी। और दूसरे जिहड़ा अगला श्लोक है पंड जम्मी है वो यही चलदा। कहो नानक जिस कृपा धारे हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारे। दस्या होया भी है भी मूँह नाल हरी हरी करन नाल या कोई अखर रटन नाल जिवें अपने भी रीत पई हुई है हिरदा शुद्ध नहीं हुंदा। उहदे लई तां ब्रह्म विचार चाहिदी है। कहो नानक जिस कृपा धारे सिरदा शुद्ध उहदा सिरदा शुद्ध है। ये आशा की वार असीं पढ़दे हां छंद जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हरि भगत हरि लीजै। शुद्ध होके ही फिर ब्याह बारे मांगा। जिहड़ी हरि भगती है वो राम राय सुभावर लैओ वाली भगती है। उत्थे अवस्था ते जाके गल रुकदी है। जिस अंतर हिरदा शुद्ध है दस्या भी किते हार्ट नूं ना सोच लियो ये अंतर हुंदा हिरदा ये निराकारी हिरदा। तिस जन को सब नमस्कारी। हुण जे अंतर हिरदा शुद्ध हुंदा सिर्फ अपने आप नूं पहला सुच्चा आप होए बिठा के फिर उन्होंने नमस्कार करनी चाहिए सी। उहदे पर तां दोष लग्या होया बाणी च। सो आपां इन्हां गल्लां चों ही समझना है कि गल असली हिरदा शुद्ध दी सी। वो सुच्चा हो गया पर सच नहीं है उहदे कोल। सच तो बिना कोई सुच्चा नहीं हुंदा। ये भी आशा की वार च आपां पढ़दे हैं सुच्ची होवे तां तेरी मत तां ही सुच्ची होएगी। सच पाईए जे सच की प्राप्ति होएगी। सच प्राप्त नहीं किया सुच्चा होके बह गया इस गल का ही खंडन है। सतगुर मिलिए सच पाईए मिलता कित्थों है। सतगुर अपने अंदर है जो अपना मूल है उहदे नाल जे असीं पंड चा के मिलते हैं तो सच प्राप्त हो जाता। जिन विचों आप गवाया फिर जिहड़ा आपा भाव है हउमय गवाई जाती है। सतगुर मिलिए सच पाया जिनके हिरदे सच वस आया। हुण इत्थे भी हिरदे की गल आ गई है। सतगुर ते नाल जदों भेंट होएगी मन बुद्धि की अपने मूल नाल तां सच की प्राप्ति हुंदी है। ये जो सारा है अपना ये पंड च हुंदा। पंड निमी ऐ चलदा। जीवित मरे तां शब्द विचारे तां सच पावे कोई। हुण जीवित मरे की है भी मन तां मर गया पर जीवन चली जा रही है। जिन्हों कहा भंड मूआ भी भंड दे विच आके ही ये अवस्था घटदी है। जीवन भी चलदा है मन इच्छा वालों मुरदा मरदा ते शब्द विचार दे थ्रू ये चलता है। ब्रह्म विचार कह लो शब्द विचार कह लो तो फिर सच की प्राप्ति हुंदी है। ये तो पंडित ने किया ही नहीं किसी ने। ये जिहड़ी वैष्णव मत है किसी ने नहीं किया। योग मत शब्द विचार थोड़ी है पर इत्थे तो सिर्फ पढ़न ते ही जोर है या फिर आप बाकी जो हो रहा है कर्मकांड। नानक संत मिले सच पाई। कोई संत बिरती वाला मिल जाए संत हुंदा अपना मूल है इत्थे औंकड़ लग्या है। जे कोई अपने मूल नाल मिल जाए उन्होंने सच की प्राप्ति हो जाती है। सहज पाए जस लियो उस तो अगे फिर उसका ब्याह हो जाता। वो फिर अपना जस करदा। पहला तो जपदा ते जप तो बाद वो फिर जस करदा। इस तरह का नेम गुरबाणी ने सानू समझाया होया। ये भी सानू गुरबाणी तो ही उपदेश मिलता है। बिसन मिले देखो ये शब्द बिसन है इनू औंकड़ भी लग जाता है ते ओ जिहड़ी भाषा हिंदी है उहदे विच इनू बिसणु कहा जाता। गुरबाणी विच बिसन शब्द मेन बिसण नूं मिलण नाल कहने का भाव जो बिसण मत वाले कहने सी सुच्चे हो गए नहा के उन्होंने दस्या ना बिसण तुहाडा मूल है। उन्होंने जे कोई मिलूगा उन्होंने सारा सच प्राप्त हो सब ही सच भाव है उन्होंने फिर नाम पदार्थ प्राप्त हो जाता। तो ये सारा जो प्रकरण है इससे ही दायरे च रहिंदा है। नानक सतगुर मीत कर वो कहने सतगुर नूं भाई अपने नूं मीत मन सच पावें दरगाह जाए। अज तक साडी उहदे नाल दोस्ती नहीं है
यही दोस्ती सी, मित्रता दोस्ती एक ही गल है। ये भी दोस्ती वास्ते ही है कि भंडो होवे दोस्ती सतगुर दे नाल, हिरदे विच दोस्ती हुंदी है। उत्थों फिर सच पावें दरगाह जाए, यही तो राह ते जाना सी। किन्नी ये बाणी जो है आपस च इस तरह जिहड़ियां पंक्तियां आपां नूं दसदियां कि ये उस ही ये श्री राग च पहला ही आ गई सी। जे श्री राग विचारिया हुंदा फिर आपां इस्त्री दे अर्थ नहीं सी करदे। सच पावें दरगाह जाए उत्थे भी लिखिया है, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह। आ जिहड़ा आही दरगाह जाना ही तो राह है जिहदे ते जाना सी। गुर शब्द ही सच पाया दुख निवारण हार। जिन्हां ने गुर शब्द चो सच प्राप्त किया, बाणी दी विचार चों हंस विरती नाल विचार की है, उन्हां दा जिहड़ा दुख है वो दूर हो गया। बिन जगदीश कहाँ सच पाऊं। हुण जगदीश नाल जुड़े बिना सच नहीं मिलता। असल विच जिहड़ा सच है वो जगदीश नूं मिलना, मन ने तां उहदे नाल इक्के होना जगदीश नाल। सो जदों तक एक नहीं हुंदा अगली अवस्था नहीं हुंदी। तां ही पिंड जम्मण लई भंड निमणा पैंदा। आव घट तो घट च जाके निमदा है, उस तो बाद फिर जमदा। जमे होए नूं सच प्राप्त हो जाता। नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया। वो कहने जिहड़ा जिन्हों नाम मन्निया सी वो तां मिठा है, पर वो भगतां नूं मिठा लगदा है। गुर पूरे सच पाया, पूरे गुर जिहड़े ने जिन्हें भगत ने पैंती अपनी वो सब पूरे गुर है, उन्हां कोल सच है। इस तो पहला गुरु नानक जी ने जो दसिया वो भगतां कोल सच हैगा, वो भी गुरपूरे ही सी। उन्होंने जो भगत कहता उन्हां नाल उन्हां दी कोई जिहड़ी अवस्था है वो घट नहीं गई है, बल्कि भगत की अवस्था उच्ची दसी है। हुण आपां करदे हैं भंड मूआ भंड भाली है भंडी होवे बंधान। ये इस तरह लिखिया होया भी जे इस्त्री मर जाए तो होर इस्त्री की भाल करी दी है। इस तरह तो ही होर नाल रिश्तेदारी बनती है। इनू आपां पहला भी डिस्कस किया कि मूआ जिहड़ा है वो किहड़ी तरह मूआ, असीं किहनूं मूआ समझते हैं। क्या असीं शरीर नूं मूआ समझते हैं, क्या असीं जीव दे पद्धर ते मन नूं भी मूआ समझते हैं। ये गल आपां नूं समझण दी लोड़ सी। हौमै करता जग मूआ गुर बिन घोर अंधार। हुण हौमै करदे करदे जिहड़ा जीव है जग च मर जांदा है, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਭੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਜੀਵਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਮੂਆ ਕਬੀਰ, ਮੂਆ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ श्री राम किया जो अपना मूल है, जो सतगुर है। वो समझाया सी भंड मूआ च कि ये भगतां ने किस तरह अपने आप नूं मूआ अवस्था च लैके गए हैं। वो भंड विच जाके राम विच समा के राम नूं ऐ भालिया जांदा है, मैं बौरी मेरा राम पतार रच रजा को करो सिंगार। ऐ जूं जूं मन मरदा है तू उन्ना उन्ना सानू राम का ज्ञान हुंदा, उन्ना उन्ना असीं राम ज्यादा भाल रहे हैं, क्योंकि राम की अंश वध रही है उहदे विच, ते जिहड़ी श्याम की अंश है वो घटी जा रही है। सो भरम दूर हो ही जाता है, राम उहदे जो राम दे गुण है उतारी जाता है। करनी कार तुरों फरमाई आप मूआ मन मारी। यही जो पिछों हुक्म चल रहा, जे आपां उहनूं हू बहू मनते हैं तो अपना मन मार के मरना पैंदा है, क्योंकि मन मारे तो बिना मन जो है वो हुक्म के खिलाफ इच्छा रखता है, हुक्म के खिलाफ बोलता है, या हुक्म नूं मनण तो इनकारी रहिंदा है। पर हुक्म तो चल रहा, हुक्म तो मनना ही पैंदा। पर यह जो है मन जिन्हां ने मार लिया, मूआ मन है जिन्हां दा, वो ऐ भंड मूआ, फिर उन्होंने अगे ज्ञान प्राप्त कर लिया। हुण मूई शब्द भी आउंदा गुरबाणी च। हुण ये मरी हुई वास्ते आउंदा है, मूआ जिहड़ा हैगा वो मरे हुए वास्ते आउंदा है। सो ये मेल फीमेल है। सुरत लई उही जिहड़ी आपां मन की गल करते हैं, सुरत है। देही माटी बोले पौण बूझ रहे ज्ञानी मूआ है कौन। हुण ज्ञानी आ हंस बिरती वालियां दी बाणी लिखी हुई है,
उस पद्धर ते बुझनी पेगी। जे असी भंड मूआ नूं कहता भी भंड मर गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ जो गुरबाणी ਦੇ अर्थ है ਉਹ ਸਾਨੂੰ नहीं मिलणगे। इसलिए अर्थ तो हो जाएंगे, पर वो जो उपदेश दिता गया सी ज्ञानियों वालों, वो असी अज्ञानता च ले लिया। मूई सुरत बाद अहंकार। सुरत किवें मुरदी है? जो ज्ञान हो जाता है, बाद ते अहंकार ही घट जाता, इनू मूई कहा जाता। वो ना मूह है जो देखना, जिहड़ा साडा मूल है वो नहीं मरदा, वो तो उवें रहिंदा। हाँ, सुरत जिहड़ी बात अहंकार वाली है ये मरदी है। रमत श्री रामे जय कारण तर तीर्थ जाई, रतन पदार्थ घटी माही। घट कह लो, भंड कह लो, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੇ ਸੀਗਾ। पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाना, पीतर हुंदी वस्तु न जाने। ਇਹ ਗੱਲ ਭੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀਤਰ ਸੀ ਉਹ ਭੰਡ 'ਚ ਸੀ। ਭੰਡ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਮਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬਾਦ ਬਖਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੂਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਸੁੱਚੇ ਐ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਢੂੰਡਣਾ ਖੋਜਣਾ, ਭਾਲਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਟੁੰਬ ਸਾਥ ਬਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੈਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ। ਵਰਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਟੁੰਬ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਵਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹ ਵਰਭੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਸਭ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਲਣਾ। ਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਔਰਤ ਭਾਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏਕੋ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਰਭੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਗਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਮਿਲੀਏ ਹੈਗਾ ਵਰਬ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੀ ਜੀਤਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਊਨ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਲ ਨੇ ਤੂੰ ਫੇਨ ਬੁਰਬਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਭਾਲਣਾ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਾ
ਐ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਚੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਤੋਂ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਭਾਲੀਐ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਲਣੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਠੇ ਅਹਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣਾ, ਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਖੋਜਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੋਂ ਸੋ ਥਨ ਭਾਲਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਨ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਭੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੋ ਥਾਨ ਹੈ। ਅਨਤਾ ਤਨ ਤਰ ਦੱਬਿਆ ਫਿਰ ਬਿਖ ਭਾਲਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਲਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਭਾਲਣ ਚਲੇਗਾ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਏ। ਹੰਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਚੁਗਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡਾਂ ਹੀ ਭਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰੋਂ ਪਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਭਾਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਅਵਘਟ ਚੋਂ ਘਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲੀਦਾ, ਅਵਘਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਡ 'ਚ ਹੀ ਭਾਲੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭੰਡ ਹੀ ਭਾਲੀਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਮੂਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡੀ ਭਾਲੀਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੰਡੀ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਭੰਡ, ਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਸੀਗਾ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਆਪੇ ਪਤ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਕੀ ਉਹ ਬੰਧਾਨ। ਹੁਣ ਬੰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਥਿਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪਤ ਰਾਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡ ਮੂਆ ਹੈ, ਭੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੰਗਲ ਗਾਵਿਆ, ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਵਿਆ। ਬੰਧਾਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਬੰਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਬੰਧਾਨੀ। ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਏਮਾਨ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਭੰਡ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।